विद्यार्थी मित्रों, मारी यूट्यूब चैनल में आपનું स्वागत है। आज આપણે સેક્શન ડી આપણા જે વાર્ષિક અસાઇનમેન્ટ છે મેથ્સનું એના અંદર ગણવાનું સ્ટાર્ટ કરીશું। અગાઉથી આપણે સંપૂર્ણ બી અને સીનું સોલ્યુશન આ ચેનલ ઉપર મૂકેલું છે, તો સૌથી પહેલાં જો એ વિડીયો ના જોયો તો એ વિડીયો જોવા વિનંતી। આજે આપણે સેક્શન ડીના અંદર સૌથી પહેલું જે ચેપ્ટર છે તમારું વિભાગ ડીનું ચેપ્ટર નંબર 2 એ આજે આપણે સોલ્વ કરીશું। चलो एम जो अपने पहला क्वेश्चन शू आपेलो है, चकासो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab बराबर 1/2 कौंस में a वत्ता b वत्ता c कौंस में a माइनस b नो स्क्वेर प्लस b माइनस c नो स्क्वेर प्लस c माइनस a नो स्क्वेर आवो आपने अहींया आपेलुं छे। हवे विद्यार्थी मित्रों अहींया आपणे जे चकासवानुं छे तो एक बाजुनुं लेशुं, कोई जमणी बाजु लो तो डाबी बाजु लेवानी, डाबी बाजु लो तो जमणी बाजु लेवानी। बे बाजुओ छे, आ कई बाजु छे आपणी डाबी बाजु छे, आ कई छे आपणी जमणी बाजु, तो हूँ जमणी बाजुने लઉં છું कि जमणी बाजू जबा बराबर जमणी बाजू बराबर 1/2 a वत्ता b वत्ता c कौंस में a माइनस b नो स्क्वेर प्लस b माइनस c नो स्क्वेर प्लस c माइनस a नो स्क्वेर। विद्यार्थी मित्र आवुं थशे। विद्यार्थी मित्रों अहींया जुओ आगळ 1/2 आ कौंस में a वत्ता b वत्ता c। हवे अहींया आपणो जे बहुपदीनो छे सूत्र छे, तमने खबर छे ने विद्यार्थी मित्रों कि a माइनस b नो स्क्वेर शू थाय a स्क्वेर माइनस 2ab प्लस b स्क्वेर कि a नो स्क्वेर करवानो पछी माइनस 2ab प्लस b नो स्क्वेर। तो a माइनस b नी जग्याए नित्यसम यूज करिए तो शू थशे आपणुं कि a नो स्क्वेर माइनस 2ab वत्ता b नो स्क्वेर। चलो हवे एवुं नित्यसम छे, हवे आपणे चल बदली जशे। अहींया a b हता, हवे अहींया शुं आवे b c, तो शुं आवे a नी जग्याए b आई जशे, b नो स्क्वेर माइनस 2bc प्लस सी नो स्क्वेर थशे विद्यार्थी मित्रों। और एवी रीते आना माटे पण करीए तो शुं आवे एनी जग्याए सी नो स्क्वेर माइनस 2ca प्लस a नो स्क्वेर। विद्यार्थी मित्रों हूँ हवे अहींया छे आपणा जे चलो छे एने नजीक लावी दઉં છું, तो 1/2 a प्लस b प्लस c a स्क्वेर ये बीजो a स्क्वेर आ रह्यो विद्यार्थी मित्रों अहींया नजीक लाव्यो। हवे आ b स्क्वेर नजीक लावीए, ए रीते आपणे c स्क्वेर नजीक लावीए। वधे तो शुं अहींया माइनस 2ab माइनस 2bc ने माइनस 2ca। विद्यार्थी मित्रों हवे आगळ जईए आपणे 1/2 a प्लस b प्लस c केटली वार a स्क्वेर थई गई अहींया 2a स्क्वेर, अहींया केटली वार b स्क्वेर थया जो विद्यार्थी 2a स्क्वेर 2b स्क्वेर ने 2c स्क्वेर, तो 2b स्क्वेर प्लस 2c स्क्वेर माइनस ab माइनस 2bc माइनस 2ca। आ बधा आ कौंस में मोटो कौंस है, अंदर थी बे कॉमन निकले छे विद्यार्थी मित्रों, तो बे कॉमन निकालिए तो शुं आवे 1/2 a प्लस b प्लस c बे कॉमन नहीं है गुणिया 2 कौंस में शू वधे a स्क्वेर प्लस b स्क्वेर प्लस c स्क्वेर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। अहींथी बे शुं थाय विद्यार्थी मित्रों कट थाय, तो वधे शुं आपणे जोड़े कि a वत्ता b वत्ता c कौंस में a स्क्वेर प्लस b स्क्वेर प्लस c स्क्वेर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। हवे तमने खबर है आपणुं एक सूत्र बेटा विद्यार्थी मित्रों शुं छे कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc थाय, तो आपने खबर है एनो जवाब शू आवे a वत्ता b वत्ता c a स्क्वेर प्लस b स्क्वेर प्लस c स्क्वेर माइनस ab माइनस bc और माइनस ca। तमने जो विद्यार्थी मित्रों आवुं देखाय छे अहींया आनो आ जवाब जेवो देखाय छे विद्यार्थी मित्रों, जो a वत्ता b वत्ता c जो a स्क्वेर प्लस b स्क्वेर प्लस c स्क्वेर माइनस ab माइनस bc ने माइनस ca। मतलब कि तमे आ आपने जमणी बाजू आपेली है, तो जमणी बाजू जग्याए तमे आनो छे ए लखी सको नित्यसम डाबा, तो मतलब आनी जग्याए तमे आ लखी सको तो आवुं लखी शकाय विद्यार्थी मित्रों आपणे आपणो नित्यसम छे। तो शुं आवशे अहींया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc आ आपणी हती जबा। जबा આપણે અહીંયા સુધી સોલ્વ કર્યો, તો જબા જ્યારે આપણે સોલ્વ કર્યો તો આપણને શું મળી ગયો અહીંયા ડાબા, તો નીચે લખી દેવાનું જબા બરાબર જમણી બાજુ બરાબર ડાબી બાજુ, જે સાબિત
થાય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ આપણો, જે ક્વેશ્ચન નંબર 2 છે. શું કીધું છું અહીંયા કે નીચે લંબચોરસના ક્ષેત્રફળ દર્શાવેલા છે. તો આપણને એક પહેલો દાખલો પણ આપેલો છે, બીજો દાખલો પણ આપેલો છે. આપણે શોધવાનું છે તેની સંભવિત લંબાઈ અને પહોળાઈ. ચલો હવે આપણે યાદ રાખો વિદ્યાર્થી મિત્રો કે લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ શું થાય? લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ. હવે એમાં દાખલા નંબર પહેલો જોઈએ આપણો. દાખલા નંબર પહેલાના અંદર આપણને આ આપેલું છે, ક્ષેત્રફળ બરાબર 25a² માઇનસ 35a પ્લસ 12. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પૂર્ણ વર્ગ બહુપદી છે, મતલબ આને આપણે ભાગ પાડવા પડશે અહીંયા. તો આપણે કરી લઈએ, ભાગ પાડી લઈએ કે 12નો ગુણાકાર. હવે ભાગ પાડવામાં તમને ખબર છે કે છેલ્લાનો ગુણાકાર અને પહેલાનો ગુણાકાર કરવાનો હોય. 12નો ગુણાકાર કોના વડે કરવાનો? 25 વડે. કે 12 ગુણ્યા 25. જ્યારે 12નો ગુણાકાર 25 વડે કરો તો જવાબ કેટલો આવે? 300. વિદ્યાર્થી મિત્રો, 300ના એવા ભાગ પાડવાના કે જેનો સરવાળો તમે કરો ને તો 35 આવે. તો તમે હું ભાગ પાડતા શીખવાડું વિદ્યાર્થી મિત્રો, એના માટે હું રેડ પેન યુઝ કરું છું. જો શું કરવાનું, સૌથી પહેલાં છે 300. આપણે 300નો ગુણાકાર 1 વડે કરીએ તો શું થાય? 300 × 300. હવે એક વસ્તુ કરવાનું છે, આ જગ્યાએ તમે ભાગાકાર કરતું રહેવાનું છે અને જે જ નંબરથી ભાગાકાર કરો એ જગ્યાએ સામે ગુણાકાર કરવાનો. અને જો તમે આ જગ્યાએ ભાગાકાર કરો તો સામે ગુણાકાર, વિરુદ્ધ કરવાનું. એક જગ્યાએ ભાગાકાર તો એક જગ્યાએ ગુણાકાર, જો એક જગ્યાએ ગુણાકાર તો એક જગ્યાએ ભાગાકાર, અથવા એક જગ્યાએ ભાગાકાર તો એક જગ્યાએ ગુણાકાર. સ્ટાર્ટિંગ આપણે 2 થી કરીશું. 300નો ભાગાકાર 2 વડે કરીએ તો શું જવાબ આવે? 150. ભાગાકાર 2 વડે કરો તો સામે ગુણાકાર એ જ સંખ્યા વડે કરવાનો. તો 1નો ગુણાકાર 2 વડે કરીએ તો શું આવે? 2. એવી રીતે 150નો ભાગાકાર છે 2 વડે કરીએ તો જવાબ કેટલો આવે? 75. 75નો ભાગાકાર 150નો ભાગાકાર 2 વડે કર્યો તો સામે 2 વડે ગુણાકાર, 2નો ગુણાકાર 2 વડે કેટલા થાય? 4. આનો મતલબ કે આના 300ના આપણે અવયવ પાડીએ છીએ કે 150 × 2 કરો તો બી 300 આવે, 75 × 4 કરો તો બી કેટલા આવે? 300 આવે. એવી જ રીતે 75 ભાગાકાર હવે 3 વડે થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો 3 વડે કરીએ તો શું આવે? 25 આવે. કેટલા આવે? 25 ગુણ્યા અહીંયા 3 વડે કરીએ તો કેટલા આવે? 4 તરીને 12. હવે આગળ જઈએ તો હજી પણ ભાગ નથી આવતા કે 25 અને 12નો સરવાળો કરો તો ના 35 તો આવે જ ના વિદ્યાર્થી મિત્રો. હવે હજી આગળ જઈએ તો 25નો 3 વડે પણ નહીં થાય. હવે 5 વડે કરીએ. પાયો પાયો 25, તો સામે શું થશે? 5 વડે ગુણાકાર, 12 × 5 = 60. હવે અહીંયા પતી ગયું વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ કે હવે અહીંયા ખાલી 5 અવિભાજ્ય સંખ્યા આવી ગઈ. તો હવે આ જગ્યાએથી ચાલુ કરવાનું. હવે આ જગ્યાએ જો તમે ભાગાકાર કરો તો સામે શું કરવાનો? ગુણાકાર. ચલો ભાગાકાર ફરીથી 2 વડે સ્ટાર્ટ કરીએ. તો અહીંયા 2 વડે સ્ટાર્ટ કરીએ તો 60ના 2 વડે ભાગાકાર કરીએ તો શું આવે? 30 ગુણ્યા અહીંયા 2 વડે કરો તો શું આવે? 5 × 2 = 10 થશે. એવી રીતે ફરીથી જુઓ અહીંયા આગળ કે ફરીથી આપણે છે એ 30નો ભાગાકાર એ 2 વડે થશે. હજી તો 2 વડે કરીએ હજી તો 15 આવે. 2 વડે સામે ગુણાકાર કરો તો શું આવે? 10 × 2 એટલે કેટલા આવે? 20. તો હવે ધ્યાનથી જુઓ, 20 × 15 તમે કરો ને વિદ્યાર્થી મિત્રો, એટલે જવાબ તમારો કેટલો આવશે? 300. અને જ્યારે 20 અને 15નો સરવાળો કરો એટલે કેટલો આવે બેટા વિદ્યાર્થી મિત્રો? 35. તો આપણને ખબર હતી કે આપણે કરવાનું શું છે કે 35 અને 25નો ગુણાકાર કરીએ તો 300 આવે. 300ના એવા ભાગ પાડવાના કે જેનો સરવાળો 35 આવે. અને જે અહીંયા આપણને ભાગ મળે છે, જે આપણા આ ભાગ છે 20 × 15. હવે આપણે ભાગ લઈ લઈએ 20 × 15. તો 300ના ભાગ પડી ગયા વિદ્યાર્થી મિત્રો, 20 અને 15. નિશાની કેવી રીતે દેવાનું ધ્યાનથી જુઓ. વચ્ચેની નિશાની શું છે? અહીંયા માઇનસ. જો માઇનસ છે તો મોટા નંબરને જાય, એ નિયમ છે, યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો. માઇનસ તો કોને જવાનું? મોટા. બંનેમાંથી મોટું કોણ છે? 20. તો 20ને કેવું? અને માઇનસ. અને જે નાની સંખ્યા હોય એને બંનેનો ગુણાકાર દેવાનો, માઇનસ પ્લસ માઇનસ. તો હવે આગળ ગણીએ આપણે કે 25a² માઇનસ 20a માઇનસ 15a પ્લસ 12. આ બંનેમાંથી હવે છે કોમન નીકળવાનું વિદ્યાર્થી મિત્રો. વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા કોમનમાં છે સૌથી પહેલાં શું નીકળશે? આમાંથી પાયો પાયો 25 થાય, 5 × 4 = 20, એટલે 5 કોમન નીકળશે સાથે એ પણ નીકળશે. કૌંસમાં વધશે શું? અહીંયા 5 અને અહીંયા a માઇનસ 5 ગયા વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયાથી, અને એ પણ ગયો તો વધે શું ખાલી હવે અહીંયા 4. એવી જ રીતે અહીંયા કોમન શું નીકળે? 3 × 5 = 15 અને 3 × 4 = 12, એટલે 3 કોમન નીકળશે. 3 કોમન તો અહીંયા શું વધે? 5a, અને જો આગળ માઇનસ આવે તો પ્લસ શું થઈ જાય? કૌંસના અંદર માઇનસ 3 ગયો 12 તો શું વધે? ખાલી 4. વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખજો, આના દાખલાના અંદર આપણો કૌંસ છે એ હંમેશા એ સમાન હશે. જો આ બંને સમાન આવે છે તો હવે અહીંયા નીચે ગણીએ આપણે તો શું કૌંસની આગળ શું છે?
5a માઇનસ 3 એ એકવાર લખવાનો અહીંયા આગળ ને જે સમાન કૌંસ છે એ પણ એકવાર આવશે તો 5a માઇનસ 100 તો જે આપણું પહેલું લખેલું છે લંબાઈ છે તો લંબાઈ બરાબર કેટલું મળ્યું આપણને 5a માઇનસ 3 અને પહોળાઈ કેટલી છે 5a માઇનસ 4 વિદ્યાર્થી મિત્રો એવી જ રીતે સેમ ટુ સેમ આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 2 ગણીએ ચલો ક્વેશ્ચન નંબર 2 હું લખી લઉં છું ક્ષેત્રફળ 35y નો સ્ક્વેર પ્લસ 13y માઇનસ 12 વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા જો હવે સેમ ટુ સેમ એ જ કરીશું કે છેલ્લાનો અને પહેલાનો ગુણાકાર 12નો ગુણાકાર તમે જ્યારે 35 વડે કરો તો તમારા જોડે જવાબ કેટલો આવે 420 ફરીથી નિયમ એનો એ જ ભાગ પાડવા માટે કે 420નો ગુણાકાર સૌથી પહેલાં 1 વડે કરી દેવાનો વિદ્યાર્થી મિત્રો રેડ પેન યુઝ કરી લો એટલે તમને બરોબર દેખાય કે 420નો ગુણાકાર 1 વડે કરો તો શું આવે 420 જ આવે ચલો મેં તમને શીખવાડું તો એવી રીતે એક જગ્યાએ જો તમે ભાગાકાર કરો તો સામે ગુણાકાર એની એ જ સંખ્યા વડે કરવાનો ચલો ભાગાકારનો આ સાઈડથી કરીએ 2 વડે કરીએ ભાગાકાર 420નો તો કેટલો આવે 210 સામે 1નો ગુણાકાર ફરી 2 વડે કરવો પડે તો 1નો ગુણાકાર 2 વડે 2 આવે ફરીથી ભાગાકાર 2 વડે કરીએ તો શું આવે અહીંયા જો 105 કે 210નો ભાગાકાર 2 વડે કરો તો 105 આવે ગુણ્યા 2 વડે ભાગાકાર તો સામે 2 વડે ગુણાકાર 2નો ગુણાકાર 2 વડે તો કેટલો આવે 2 દૂને 4 હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા 105નો ભાગાકાર 2 વડે નહીં થાય હવે 3 વડે કરીએ તો 3 વડે કરીશું તો જવાબ તમારો આવશે 105નો ભાગાકાર 35 અને જો 3 વડે ભાગાકાર કર્યો તો સામે 3 વડે ગુણાકાર 4 ગુણ્યા 3 4 તરીને 12 એવી રીતે આગળ જઈએ હજી આગળ ફરીથી 3 વડે કરીએ 3 વડે થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે 3 વડે હવે નહીં થાય તો કોઈ ભાગ નહીં ચાલે તો હવે આપણે છે કોના વડે કરીએ 5 વડે કરીએ તો 5નો ભાગાકાર 35 કરીએ તો 5 × 35 અને 5નો હવે સામે ગુણાકાર કરવો પડશે 12 × 5 = 60 ચલો હજી આગળ કરીએ હજી બી ભાગ નથી મળ્યા કે આપણે ગુણાકાર કર્યો 420 પણ આપણને બાદબાકી કેટલી મળવી જોઈએ આપણને 13 મળવી જોઈએ હજી ભાગ મળ્યા છે નહીં પણ હવે અહીંયા 7 અવિભાજ્ય સંખ્યા આવી ગઈ અને અવિભાજ્ય સંખ્યા આવે તો સામેની સાઈડથી કરવાનું તો સામેની સાઈડ ફરીથી કરીએ 36નો ભાગાકાર હવે ફરીથી ચાલુ કરીએ 2 થી તો 2 વડે કરીએ અહીંયા તો શું આવે 60નો ભાગાકાર 2 વડે તો 30 થશે અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો તો સામે 30 થયા તો સામે 2 વડે ગુણાકાર તો 7નો ગુણાકાર 2 વડે કેટલા થાય 14 આનો મતલબ કે આ બધા આપણા અવયવો મળે છે 7નો 60 વડે ગુણાકાર કરો તો 420 આવે વિદ્યાર્થી મિત્રો સિમ્પલ મેથડ છે થોડી પ્રેક્ટિસ કરતો તો આવડી જશે તમને ફરીથી 30નો ભાગાકાર 2 વડે કરીએ તો શું આવે 15 સામે 2 વડે ગુણાકાર 14 દૂને 28 હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણને ભાગ મળી ગયા જો અહીંયા કે 28માંથી 15 તમે માઇનસ કરશો તો જવાબ કેટલો આવશે 13 તો આપણને આ ભાગ મળે છે તો આપણને ભાગ અહીંયા મળ્યા તો લખી દઈએ કે 420ના શું ભાગ મળે છે 28 અને 15 નિશાની કેવી રીતે આપવાની ફરીથી ધ્યાન આપો વિદ્યાર્થી મિત્રો વચ્ચેવાળી નિશાની મોટા નંબરને મોટો નંબર કયો છે બંનેમાંથી 28 તો વચ્ચે કયો છે પ્લસ તો 28 કેવા આવશે પ્લસ અને નાના નંબરને બંને સંખ્યાઓના જે નિશાની છે એનો ગુણાકાર આપવાનો કે પ્લસ માઇનસ માઇનસ તો અહીંયા પણ શું કરી દેવાનું માઇનસ હવે દાખલો ગણીએ આગળ તો 35y નો સ્ક્વેર પ્લસ 28 ચલ આપણને ખબર જ છે y દેવાનું માઇનસ 15y માઇનસ 12 કોમન નીકાળો અહીંયા કોમન શું નીકળશે સંખ્યામાંથી નીકળશે 7 × 5 = 35 અને 7 ચોક 28 અહીંયા 3 × 5 = 15 અને 3 ચોક 12 અહીંયા શું કોમન નીકળે વિદ્યાર્થી મિત્રો 7 નીકળે અને y પણ નીકળશે સાથે તો કૌંસમાં શું થશે 5y પ્લસ અહીંયા 4 અને y ગયો બાર એટલે ખાલી 4 જ વધે વચ્ચે શું આવે માઇનસ કોમન શું નીકળે એમાંથી 3 નીકળશે 3 નીકળે તો શું વધે અહીંયા 5y માઇનસ 4 વિદ્યાર્થી મિત્રો -4 નહીં રહે કેમ કે માઇનસ જ્યારે આવ્યું છે તો જ્યારે માઇનસ હોય તો નિશાની બદલી જશે માઇનસ શું થઈ જશે અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્લસ થઈ જશે ચલો હવે મેં તમને કીધું હતું એમ જ તે કે સૌથી પહેલાં કૌંસની આગળ જે સંખ્યા હોય આગળ લખી લેવાની પહેલાં તો શું આવે 7y માઇનસ 3 જે કોમનવાળું છે એકવાર આવશે 5y પ્લસ 4 એનાથી ખબર પડે કે આપણી છે લંબાઈ એ કેટલી છે 7y જે પહેલી છે લંબાઈ છે અને બીજી છે પહોળાઈ છે ખબર જ છે તમને વિદ્યાર્થી મિત્રો અને આ પહોળાઈ કેટલી છે 5y પ્લસ 4 ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આપણે છે આપણા નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઉપર જઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 3 શું કહેવા માંગે છે ક્વેશ્ચન નંબર 3 અવયવો પાડો આપણે અવયવો પાડવાના છે અલગ અલગ સંખ્યાઓના તો સૌથી પહેલાં આપણે અવયવો પાડી લઈએ કે અવયવો કેવી રીતે પાડવાના છે અલગ અલગ દાખલા વાઇઝ આપણે ગણવાનું છે હવે અહીંયા જુઓ સૌથી પહેલો દાખલો આપણો 4x² પ્લસ 9y² પ્લસ z² પ્લસ 12xy માઇનસ
6yz માઇનસ 4zx. હવે અહીંયા કયા નિત્યસમનો ઉપયોગ થશે ખબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તમને કહી દઉં હું તમને કે અહીંયા આપણે આ યુઝ કરીશું a પ્લસ બી પ્લસ સી એનો સ્ક્વેર. તો શું આવે જવાબ? a સ્ક્વેર પ્લસ બી સ્ક્વેર પ્લસ સી સ્ક્વેર. પછી શું આવે? પ્લસ 2ab પ્લસ 2bc પ્લસ 2ca. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આ મુજબ આને કન્વર્ટ કરીએ આપણે. આને આ જવાબ આપણને અહીંયા આપણો જવાબ આપેલો છે એનો આપણે સવાલ લાવવાનો છે. તો આપણે આ આપેલું છે તો એ હિસાબે આપણે કરીએ. એનો સ્ક્વેર મતલબ વર્ગ કરવો પડશે અહીંયા, મતલબ આનું વર્ગમૂળ કરવું પડશે. 4 કોનું વર્ગમૂળ થાય? 2x નો વર્ગ. આના જે આપણો જવાબ છે નિત્યસમનો એના મુજબ આપણે આને ગણવો પડશે. વત્તા બીની જગ્યાએ છે 3, 9y છે. 9 એટલે કોનું વર્ગમૂળ થાય? 3y નો સ્ક્વેર. અને z સ્ક્વેરનું શું થાય? z સ્ક્વેર. હવે આપણે એ આ સમજવાનો, બી આ સમજવાનો અને સી આ સમજવાનો. વત્તા 2 એ એટલે કેટલા છે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણા? એ અને બી છે ને, એ કેટલા છે આપણા વિદ્યાર્થી મિત્રો? 2x અને બી કેટલા છે આપણા? 3y. એવી જ રીતે 2bc, આ બી અને આ સી. બી કેટલા છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? 3y અને સી કેટલા છે આપણા જોડે? z પ્લસ 2ca. સી કેટલા છે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણા જોડે? z અને એ કેટલા છે આપણા જોડે? 2x. પણ એક વાત ધ્યાનથી જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો કે આપણને અહીંયા છે માઇનસ આપેલા છે અને આપણા નિત્યસમમાં કોઈ જગ્યાએ માઇનસ નથી આવતું એટલે આપણે અહીંયા માઇનસ કરવા પડશે. ધ્યાનથી જુઓ માઇનસ આ બે જગ્યા વચ્ચે છે અને આમાં બંનેમાંથી કયો ચલ કોમન છે? બંનેમાં એવો કોઈ ચલ છે જે બંનેમાં આવે છે? હા વિદ્યાર્થી મિત્રો, એ કયો છે આપણો? z. એનો મતલબ એ થાય કે આ જે આપણને જવાબ આપેલો છે એના અંદર જ્યાં તમને ચલ z દેખાય એની જગ્યાએ માઇનસ મૂકવાનું. અહીંયા છે નહીં, અહીંયા નથી, અહીંયા છે તો અહીંયા શું આવે આપણો? માઇનસ. અહીંયા છે ના, અહીંયા નથી કોઈ જગ્યાએ. અહીંયા છે હા આ રહ્યું, તો અહીંયા શું આવશે? માઇનસ. અહીંયા પણ શું આવશે? માઇનસ. આની આગળ માઇનસ મૂકવું પડશે. હવે આપણે આના જગ્યાએ આનો સવાલ લખવો છે તો શું લખી નાખવાનું કે કૌંસમાં 2x પ્લસ મોટો કૌંસ કરીએ પ્લસ 3y પ્લસ સીની જગ્યાએ આ આપણો a b અને c ના સીની જગ્યાએ શું આવે? માઇનસ z એનો સ્ક્વેર. આ કૌંસ છોડી દઈએ તો શું જવાબ આવશે આપણો? 2x વત્તા 3y પ્લસ માઇનસ z નો સ્ક્વેર. વિદ્યાર્થી મિત્રો આ આપણો શું આવશે? જવાબ આવશે. હવે ક્વેશ્ચન નંબર આપણે 2 ગણીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. શું આપેલો છે? 1/8 a ક્યુબ પ્લસ 1/125 b ક્યુબ. વિદ્યાર્થી મિત્રો આ અંદર આપણે નિત્યસમ કયો યુઝ કરીશું તમને ખબર છે? a ઘન વત્તા b ઘન આપણો નિત્યસમ છે અહીંયા. a ઘન વત્તા b ઘન. તો એનો જવાબ શું આવે આપણા જોડે? a વત્તા b કૌંસમાં a સ્ક્વેર માઇનસ ab પ્લસ b નો સ્ક્વેર. તો આપણો a આ છે અને b આ છે. સૌથી પહેલાં આપણે ઘનના અંદર કન્વર્ટ કરવું પડશે આમને કે આ રકમ છે એના મુજબ કન્વર્ટ કરીએ તો આપણો 8 છે એ કોનો ઘન છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? 8 છે આપણા 2 નો ઘન છે. 2a એની આખી ઘાત કેટલી આવે? 3 વત્તા b 125 કોનો ઘન છે વિદ્યાર્થી? 1 નો ઘન તો એક જ થાય ને એટલે એક જ લખી લો છો બંને જગ્યાએ. 125 કોનો ઘન છે? 5 નો. અને b નો શું રહેશે? b અને એનો શું થઈ જશે અહીંયા? ઘન. મતલબ એની જગ્યાએ આપણે જે 1 વિદ્યાર્થી મિત્રો આ ભૂલી જાઓ અહીંયા. એની જગ્યાએ આપણે આ મૂકીશું અને બીજી જગ્યાએ આપણે આ મૂકીશું. એ આપણે અહીંયા કિંમતમાં જે નિત્યસમ છે એમાં મૂકી દઈએ તો અહીંયા શું થશે? જો કૌંસમાં 1/a પ્લસ b એટલે 1/5b કૌંસ પૂરો. હવે કૌંસમાં આપણને શું આપેલું છે? એનો સ્ક્વેર. એનો સ્ક્વેર એટલે એની જગ્યાએ શું આવે આપણો? 1/2a એનો સ્ક્વેર. પછી આવે માઇનસ, પછી આવે a b નો ગુણાકાર. a b નો ગુણાકાર એટલે 1/2a કૌંસમાં 1/5b અને પ્લસ b નો સ્ક્વેર એટલે 1/5b નો સ્ક્વેર. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળ ગણીએ તો શું થશે અહીંયા? 1/2a પ્લસ 1/5b આ કૌંસ પૂરો. કૌંસમાં સ્ક્વેર કરો. 1 નો સ્ક્વેર 1, 2 નો સ્ક્વેર 4 અને a નો સ્ક્વેર શું થાય? a નો સ્ક્વેર માઇનસ ઉપરનો ગુણાકાર 1 × 1 નીચેનો શું આવે? 2 × 5 = 10 અને a b નો એનો ગુણાકાર b વડે ab છે. ક્યુ નથી વિદ્યાર્થી મિત્રો. વત્તા 1 નો સ્ક્વેર 1, 5 નો સ્ક્વેર 25 અને b નો સ્ક્વેર શું થાય? b સ્ક્વેર. તો આ આપણો શું આવશે અહીંયા જવાબ? વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે દાખલા નંબર છે 4 ઉપર જઈએ. દાખલા 4 નંબર પણ આપણને વિસ્તરણ કરવાનું કીધું છે તો આપણે વિસ્તરણ છે કરી નાખીએ દાખલા 4નું. શું કીધું છે દાખલા 4ના અંદર? પહેલો દાખલો શું કહે છે કે નંબર 1
એ વત્તા 2b માઇનસ 3c એનો સ્ક્વેર. હવે આના અંદર છે આપણે નિત્યસમ કયો યુઝ કરીશું હું અહીંયા લખી દઉં છું તમને બાજુમાં, તો તમને છે સરળતા રહે અને તમને ખબર બી રહે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે આપણે કયા નિત્યસમનો અહીંયા યુઝ કરીએ છીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણે યુઝ કરીશું જે અગાઉ આપણે નિત્યસમ યુઝ કર્યો છે એ જ તે a વત્તા b વત્તા c એનો સ્ક્વેર. તો જવાબ શું આવે એનો? a સ્ક્વેર પ્લસ b સ્ક્વેર પ્લસ c સ્ક્વેર પ્લસ 2ab પ્લસ 2bc પ્લસ 2ca. આ નિત્યસમનો યુઝ કરીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા. ચલો અહીંયા જુઓ, હવે આ આપણો a છે, આ આપણો b છે અને આપણો c છે. તો અહીંયા છે આપણે કિંમત આના અંદર જ મૂકી દેવાનું છે. એની જગ્યાએ શું આવે? કૌંસમાં એનો સ્ક્વેર વત્તા બીની જગ્યાએ શું આવે? કૌંસમાં 2b નો સ્ક્વેર વત્તા સીની જગ્યાએ શું આવે? 3c. પણ કેવા 3c આવશે અહીંયા? માઇનસ 3c નો સ્ક્વેર વત્તા 2a એટલે શું છે? આપણો a છે, b એટલે શું છે? અહીંયા 2b છે અને વત્તા 2bc. આ b અને આ c, b એટલે ક્યાં છે આપણા? 2b અને c એટલે ક્યાં છે આપણા? માઇનસ 3c થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો. એની એવી જ રીતે પ્લસ 2 આ c છે અને આ a છે. c એટલે શું છે? માઇનસ 3c અને a એટલે શું છે? અહીંયા a છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળ ગણીએ હવે. એનો સ્ક્વેર શું થાય? એનો સ્ક્વેર વત્તા બેનો સ્ક્વેર કેટલો થાય આપણો? 4 અને બીનો સ્ક્વેર શું થાય? b સ્ક્વેર વત્તા માઇનસ 3 નો સ્ક્વેર પ્લસ 3 થાય. વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખજો કે માઇનસ નો સ્ક્વેર પ્લસ થાય તો માઇનસ 3 નો સ્ક્વેર શું થાય? 9 અને c નો સ્ક્વેર શું થશે? c સ્ક્વેર વત્તા હવે આપણો જે નંબરનો ગુણાકાર b નો ગુણાકાર 2 વડે કેટલા થાય? 4 અને ab નો ab પ્લસ માઇનસ માઇનસ b નો ગુણાકાર 2 વડે 2 દુ 4 અને 4 નો ગુણાકાર 3 વડે 4 તરી 12 bc થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો. અને એવી જ રીતે પ્લસ માઇનસ માઇનસ b નો ગુણાકાર 2 વડે 2 તરી 6 c નો ગુણાકાર a વડે શું આવે? ca. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ આપણો જવાબ. નેક્સ્ટ દાખલા ઉપર જઈએ આપણે. શું કહેવા માંગે છે નેક્સ્ટ દાખલો આપણો? કે નંબર 2 બ્રેકેટમાં 1/2a માઇનસ 1/4b એનો ઘન. વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણે જે ઘનનું સૂત્ર લગાવીશું. તમને ખબર જ છે ઘનનું શું સૂત્ર આવે? આપણને અહીંયા માઇનસ આપેલું છે માઇનસ, તો a માઇનસ b નો ઘન એનું સૂત્ર શું આવે? a ઘન માઇનસ b ઘન માઇનસ 3a સ્ક્વેર b પ્લસ 3ab સ્ક્વેર. વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આ મુજબ છે દાખલો ગણીએ. એની જગ્યાએ આપણે શું મૂકીશું? 1/2a અને બીની જગ્યાએ શું મૂકીશું? 1/4b. ચલો આ મુજબ ગણીએ કે a નો ઘન એટલે 1/2a નો ઘન માઇનસ b નો ઘન એટલે 1/4b નો ઘન માઇનસ 3a સ્ક્વેર એટલે કોનો સ્ક્વેર થશે? 1/2a નો સ્ક્વેર અને b એટલે શું આવે વિદ્યાર્થી મિત્રો? અહીંયા કૌંસમાં 1/4b પ્લસ 3a એટલે શું આવે? 1/2a અને b નો સ્ક્વેર એટલે શું આવે? 1/4b નો સ્ક્વેર. વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આપણે આગળ ગણીશું અને સાદરૂપ આપીએ અહીંયા કે 1 નો ઘન શું થાય? 1, 2 નો ઘન શું થાય? 8 અને a નો ઘન શું થાય? a ઘન માઇનસ 1 નો ઘન 1, 4 નો ઘન શું થાય? ચોકો ચોકો 16 ને 16 ચોક 64 b નો ઘન માઇનસ 3. આનો સાદરૂપ વધારે આપણે સ્ક્વેરનું આપવું પડશે આગળ વધારે. તો 1 નો સ્ક્વેર 1, 2 નો સ્ક્વેર 4 અને a નો a રહે વિદ્યાર્થી મિત્રો. અને કૌંસમાં ફરીથી કૌંસ કરી દઈએ 1/4b. ચલો હવે આગળ જઈએ. આગળ a નો સ્ક્વેર વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા રહી ગયો આપણો. a નો સ્ક્વેર શું થાય? a થાય. a નો સ્ક્વેર થાય વત્તા 3 કૌંસમાં 1/2a કૌંસમાં 1 નો સ્ક્વેર શું થાય? 1, 4 નો સ્ક્વેર શું થાય? 16 અને b નો સ્ક્વેર શું થાય? b નો સ્ક્વેર. હવે આનો કૌંસમાં ગુણાકાર કરવાના રહ્યા વિદ્યાર્થી મિત્રો અંદરના, એટલે આપણો જવાબ આવી જશે કે 1/8a ક્યુબ માઇનસ 1/64b ક્યુબ માઇનસ 3 નો ગુણાકાર 1 વડે ને 1 વડે 3 એકા 3, 3 એકા 3, 3 આવે અપોન ચોકું ચોકું 16 અને a સ્ક્વેર નો ગુણાકાર b વડે શું થાય? a સ્ક્વેર b પ્લસ 3 એકા 3, 3 એકા 3 અપોન 16 દુને 32. આનો a નો ગુણાકાર b સ્ક્વેર વડે શું થાય? a b નો સ્ક્વેર. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આપણે દાખલા નંબર છે 5 ઉપર જઈએ.
દાખલા નંબર 5 અવયવ પાડો. ફરીથી અવયવ પાડો આવ્યા અહીંયા. સૌથી પહેલો દાખલો 8x³ માઇનસ 27y³ પ્લસ z³ પ્લસ 18xyz. હવે આનો તમને વિદ્યાર્થી મિત્રો નિત્યસમ ખબર હોવી જોઈએ. આનો નિત્યસમ એવો થાય છે કે a³ વત્તા b³ વત્તા c³ માઇનસ 3abc બરાબર a વત્તા b વત્તા c કૌંસમાં a² વત્તા b² વત્તા c² માઇનસ ab માઇનસ bc અને માઇનસ ca. વિદ્યાર્થી મિત્રો સૌથી પહેલાં આપણે આને છે આપણે આ ક્વેશ્ચનમાં આને લખવો પડશે. તો લખી દઈએ સૌથી પહેલાં એનો ઘન મતલબ આ 8 કોનો ઘનમૂળ છે તો 2 નું ઘનમૂળ છે 2x નો ઘન વત્તા હવે જો b આપણને માઇનસ આપેલો છે તો અહીંયા માઇનસ કરવું પડશે વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો બીની જગ્યાએ શું આવે બીનો 27 કોનો ઘનમૂળ છે એ 27 એ 3 નું છે પણ કેવો 3 આવશે આપણો -3 અને y એનો ઘન વત્તા c એટલે શું આવે z નો ઘન -3 આ આપણો a છે આ b છે અને આ c છે તો એની જગ્યાએ શું આવે 2x. હવે યાદ રાખો આપણો a છે આ b છે અને આ c છે એની જગ્યાએ 2x બીની જગ્યાએ શું આવે -3y અને c ની જગ્યાએ શું આવે z. હવે આને આપણે આ મુજબ લખવાનું છે મતલબ એની જગ્યાએ 2x આવે બીની જગ્યાએ -3y c ની જગ્યાએ z. ચલો હવે આને મૂકી દઈએ આના અંદર એટલે આપણો દાખલો ઈઝી થઈ જાય. ચલો એની જગ્યાએ શું આવે 2x વત્તા અહીંયા b આપેલો છે બીની જગ્યાએ શું આવે -3y કેમાં લખીશું કૌંસમાં અને c ની જગ્યાએ શું આવે આપણો z. ચલો કૌંસ પૂરો કરી દે a નો સ્ક્વેર એટલે કેનો સ્ક્વેર થાય 2x નો સ્ક્વેર આ મોટો કૌંસ કરીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા પ્લસ b નો સ્ક્વેર એટલે શું થાય -3y નો સ્ક્વેર પ્લસ c નો સ્ક્વેર એટલે શું થાય z નો સ્ક્વેર માઇનસ ab એટલે ab નો ગુણાકાર 2x કૌંસમાં -3y માઇનસ bc માઇનસ b એટલે કેટલા છે -3y અને c એટલે કેટલા છે આપણે અહીંયા જોડે z છે વિદ્યાર્થી મિત્રો માઇનસ ca c એટલે કેટલા છે z અને a એટલે કેટલા છે આપણા 2x. ચલો સોલ્વ કરીએ આને વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળ. તો અહીંયા તો 2x પ્લસ માઇનસ -3y પ્લસ z અહીંયા આગળ હવે સાદુરૂપ આપીએ 2 નો વર્ગ કેટલો થાય 4 અને x નો વર્ગ કેટલો થાય x². ચલો પ્લસ -3 નો વર્ગ કેટલો થાય વિદ્યાર્થી મિત્રો 9 y નો સ્ક્વેર y² પ્લસ z નો સ્ક્વેર z² થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો. હવે આગળ ગણીએ તો શું થશે કે માઇનસ માઇનસ પ્લસ 2 નો ગુણાકાર 3 વડે 2 તરી 6 અને xy નો xy માઇનસ માઇનસ પ્લસ 3 જ છે ખાલી તો 3 રહેશે અને બાજુમાં શું આવશે yz. હવે અહીંયા શું આવશે આપણો -2 અને z અને x. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ શું આવશે આપણો અહીંયા જવાબ આવશે. હવે એવી જ રીતે આપણે દાખલા નંબર 2 ગણીએ. શું કહે છે 8a³ પ્લસ 27b³ પ્લસ 36a²b પ્લસ 54ab². વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા છે આપણે આપણા નિત્યસમનો ઉપયોગ કરીએ. કયો નિત્યસમ આવશે અહીંયા ઘન છે તો ઘનનો નિત્યસમ શું છે આપણો a વત્તા b નો ઘન બરાબર a ઘન વત્તા b ઘન વત્તા 3a²b વત્તા 3ab² આવો છે નિત્યસમ. તો સૌથી પહેલા આપણને આ જવાબ આપેલો છે તો જવાબ મુજબ મને કન્વર્ટ કરીએ તો એનો ઘન શું આવે એની જગ્યાએ શું આવશે અહીંયા 8 નો ઘન મતલબ 8 છે કોનું ઘનમૂળ છે 2a નો ઘન વત્તા 27 કોનું છે 3 નું 3b નો ઘન. હવે 3 આપેલો છે અને હવે આ આપણો a છે વિદ્યાર્થી મિત્રો અને આ આપણો b છે એવું યાદ રાખો. તો a ની જગ્યાએ શું આવે 2a નો સ્ક્વેર અને બીની જગ્યાએ શું આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણો અહીંયા 3b પ્લસ 3 એની જગ્યાએ શું આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા 2a અને બીની જગ્યાએ શું આવશે અહીંયા આપણો વિદ્યાર્થી મિત્રો 3b નો સ્ક્વેર. હવે જો વિદ્યાર્થી મિત્રો આના જેવું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ આન્સર જેવું તો એની જગ્યાએ આપણે ક્વેશ્ચન લખી શકીએ આનો. તો અહીંયા શું આવશે કે બરાબર એની જગ્યાએ શું આવે આપણો 2a વત્તાનો વત્તા અને બીજી જગ્યાએ શું આવે 3b અને આખો શું થઈ જાય અહીંયા ઘન અને આ આપણો શું આવશે અહીંયા આન્સર આવશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આપણે દાખલા નંબર છે 6 ઉપર જઈએ. દાખલા નંબર 6 એ પણ અવયવ પાડો જ છે. ચલો ક્વેશ્ચન નંબર 1 જોઈએ દાખલા નંબર 6 ના અંદર 27x³ - 64y³ - 108
એક્સ સ્ક્વેર વાય પ્લસ 144 એક્સ વાય સ્ક્વેર. હવે જો હમણે જે ગણ્યો એ વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્લસમાં હતો, પણ હવે આ કેવો છે આપણો માઇનસમાં છે. તો માઇનસમાં ગણીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો તો શું આવે? a માઇનસ b નો ઘન. એનો જવાબ શું આવે? a ઘન માઇનસ b ઘન માઇનસ 3a સ્ક્વેર b વત્તા 3ab સ્ક્વેર. ચલો સૌથી પહેલા આપણે છે આજે આપણા ક્વેશ્ચન આપણો છે ને જવાબમાં કન્વર્ટ કરીએ. એનો ઘન મતલબ 27 છે. કોનું ઘનમૂળ છે આપણું વિદ્યાર્થી મિત્રો? 3x નું ઘનમૂળ છે. તો 3x નો ઘન માઇનસ 64 કોનું છે? 4 y નો ઘન માઇનસ 3 a એટલે શું આવે વિદ્યાર્થી? હવે આપણો આ a છે અને આ શું છે આપણો b છે. તો એની જગ્યાએ શું આવે? આની જગ્યાએ 3x નો વર્ગ અને b ની જગ્યાએ શું આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? 4y વત્તા 3 એની જગ્યાએ શું આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? 3x અને b ની જગ્યાએ શું આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? 4y એનો સ્ક્વેર. વિદ્યાર્થી મિત્રો આ મુજબ હવે આપણે આ જે આપણને જવાબ આવેલો છે એની જગ્યાએ એનો સવાલ લખી શકીએ. તો શું આપેલું છે એ સવાલમાં આપણને કે a માઇનસ b નો ઘન. એની જગ્યાએ શું આવે આપણો વિદ્યાર્થી મિત્રો? 3x. હવે આવશે આપણો માઇનસ અને બીજી જગ્યાએ શું આવે આપણો? 4y એનો શું આવે? ઘન. અને વિદ્યાર્થી મિત્રો આ શું આવશે આપણો આન્સર આવશે. ક્વેશ્ચન નંબર 2 ગણીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. ક્વેશ્ચન નંબર 2 શું કહેવા માંગે છે કે 64x નો ઘન વત્તા 125y નો ઘન. હવે અહીંયા ઘનનું સૂત્ર આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો. અને ઘનના સૂત્રમાં કયું સૂત્ર છે આપણું એ હું લખી દઉં છું. a ઘન વત્તા b ઘન બરાબર a વત્તા b કૌંસમાં a સ્ક્વેર માઇનસ ab વત્તા b સ્ક્વેર. સૌથી પહેલાં આપણા જે ક્વેશ્ચન છે એના ક્વેશ્ચનના જે નિત્યસમનો જે આપણને ક્વેશ્ચન આપણો એના અંદર કન્વર્ટ કરીએ. 64 કોનું ઘનમૂળ છે? 64 વિદ્યાર્થી મિત્રો એ 4 નું ઘનમૂળ થાય. તો 4x નો ઘન વત્તા 125 કોનું છે? 5 અને y નું ઘન. મતલબ કે હવે એની જગ્યાએ આપણે આ મૂકીશું અને બીજી જગ્યાએ આપણે આ મૂકીશું. એ આપણા ક્વેશ્ચનના જે આપણો નિત્યસમનો છે ને આન્સરમાં મૂકી દઈએ. તો અહીંયા શું આવશે? સૌથી પહેલાં a વત્તા b મતલબ 4x વત્તા બીની જગ્યાએ કેટલો આવે? 5y. કૌંસમાં એનો સ્ક્વેર. એનો સ્ક્વેર એટલે શું આવે? 4x નો સ્ક્વેર. ab એટલે ab નો ગુણાકાર. એટલે ab એટલે 4x નો અને 5y નો શું કરી દેવાનો વિદ્યાર્થી મિત્રો? અહીંયા ગુણાકાર વત્તા b સ્ક્વેર એટલે 5y નો વર્ગ. તો સોલ્વ કરો વિદ્યાર્થી મિત્રો. અહીંયા 4x વત્તા 5y કૌંસમાં 4 નો વર્ગ કેટલો થાય વિદ્યાર્થી મિત્રો? 16 અને x નો વર્ગ x સ્ક્વેર માઇનસ ગુણાકાર કરો વિદ્યાર્થી મિત્રો. આનો 4 નો ગુણાકાર 5 વડે 4 પંચાને 20 અને xy નો xy પ્લસ 5 નો વર્ગ કેટલો થાય? 25 અને y નો સ્ક્વેર શું થાય? y સ્ક્વેર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ આપણો શું આવશે જવાબ. અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણો આ સેક્શન ડીના અંદર જે ચેપ્ટર 2 હતું એ પૂરું થાય છે. જો મને તમને આવા વિડીયો ગમતા હોય તો મારી જે ચેનલ છે એના જોડે સતત જોડાઈ રહો અને મારા વિડીયોને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. વિદ્યાર્થીઓ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર.